بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی جو مورچری یہاں بنائی ہے کہ آج کے بعد کسی کو اپنے مرحوم کی لاش جب لینی ہوگی مردہ خانے سے جا کے 300 میتوں کے کفن اٹھا کے چہرے نہیں دیکھنے پڑیں گے. لیٹسٹ مورچری 1000 میتوں کا پورا جو سسٹم بنا ہے سوراب کوٹ پہ, اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جگہ دیا, ہم اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیاقت آباد سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک اور سرجانی ٹاؤن سے لے کر لیاری تک اور ملیر اور جتنے بھی JDC کے ڈائلیسس سینٹر بنے سوائے 2 کے, تمام کی جگہیں سندھ گورنمنٹ نے فراہم کی. میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فری IT سٹی میں جو 3.25 لاکھ بچے فری میں 1.5 لاکھ روپے کا کورس کر رہے ہیں, ہر 2 مہینے میں 10,500 بچے پڑھتے ہیں, اس کے لیے جگہ سندھ گورنمنٹ نے جو فراہم کی, میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. JDC کے جتنے بھی پروجیکٹس اس میں چل رہے ہیں اس میں جس طرح سے سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, اگر اسی طرح سپورٹ کا سلسلہ جاری رہا تو اگر ہم ابھی 12 فری ڈائلیسس سینٹر تک پہنچیں, یقین جانے میں 1 سال کے اندر اپنے 50 ڈائلیسس سینٹر کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے. اور آج فری لیب کا جو افتتاح ہوا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگ اپنا اب لیب میں ٹیسٹ کرا کے مفت میں اپنا علاج کرا سکیں گے, کیونکہ آج کے اس دور میں 50,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک کا لیب کا ٹیسٹ کرانا مڈل کلاس فیملی کے لیے ناممکن تھا. میں ایک دفعہ پھر بلاول بھٹو صاحب کا, مراد علی شاہ صاحب کا, وقار مہدی صاحب کا اور تمام لوگ جو ساتھ آئے, جمیل سومرو صاحب اور دیگر مہمان سب کا شکریہ ادا کروں گا. سعید غنی صاحب ہمارے محترم, سب کا شکریہ ادا کروں گا اور گزارش کروں گا بلاول بھٹو صاحب سے کہ آپ سے بات. بہت شکریہ آپ کا آغاز صاحب. ہم آپ کی محنت کو اور آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کو جانتا ہوں. آپ کی محبت, آپ نے ہمیں جس طریقے سے کووڈ کے دنوں میں محنت کیا, بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا اور اس مشکل وقت میں غریب عوام تک سہولتیں فراہم کیے تھے. اور پھر جو ہمارے لیے ایک اور بڑا امتحان تھا سیلاب کے دوران, ان دنوں میں بھی آپ نے بہت محنت کیا تھا, بہت اویئرنیس پھیلائے تھے اور ساتھ ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. اور بہت بڑا امتحان تھا, لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہم آپ کے کام کا شکر گزار ہیں. باقی آپ کا ہمارا اور آپ کا جو خدمت کا آپ کا ایک سوچ ہے, ایک فلسفہ ہے, وہ ملتے جلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ ہمارا صحت کے شعبے ہیں یا مختلف شعبے ہیں, کہ کس طریقے سے ان کو مفت کروا دے اور لوگوں کو اس معاشی بحران میں مفت سہولت فراہم کر سکے. تو اسی سلسلے میں آپ نے آج ہمیں یہ دعوت دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کا یہ جو فری لیب ہے جہاں عوام کا ٹیسٹ کروا جا سکتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, یہ میرے خیال میں کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا سہولت ہے اس مہنگائی کے دور میں. اور ہم آپ کے جو ڈیالسس سینٹرز ہیں, آپ کا مورچری کا جو آپ نے یہاں کام شروع کیا ہے کراچی میں, ان سب کاموں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں. اور یہ ایک ثبوت ہے کہ جب حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو الیکشن کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے, خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا JDC فاؤنڈیشن کا. سوال تو اس لیبورٹری کے حوالے سے اور JDC فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہوگا. الیکشن کا اعلان ہو گیا, آپ کا سب سے بڑا مطالبہ پورا ہو گیا, آج آپ کے چہرے پہ رونق بھی آ رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کو دی جائے گی, آپ سب کو جو ہے ہم کیا توقع آپ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فیبروری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے. بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا. لیکن اب جیسے بھی ہوا ہو گیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو کیمپین ہے اور عوام کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے, رابطہ ہے, وہ جاری رہے. چھوٹے سے 2 سوال. ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دو ورنہ کوئی اور تاریخ دے گا, لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا تھا؟ مجھے سپریم کورٹ کا نام یہ پتا, میں بالکل سپریم کورٹ میں تھا, مگر مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس وقت. اور الیکشن کمیشن کو میرا تجویز تھا کہ کوئی اور ادارہ
ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं, एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे, और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान ये बता दीजिएगा नून लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? एक तो पार्टी को मैं थोड़ा सा कबूल है। आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात है, अब वो उनकी मर्जी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। अच्छा ये बताइए कि रावल साहब जो न्यूट्रल थे क्या अभी भी न्यूट्रल हैं? वो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नजर नहीं हो रहा। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल पूछे, मेरे ख्याल में मौसम भी सही है, डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी बताइएगा कि फलस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है, और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मुस्लिम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से वो बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कसी की जा रही है। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ा कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है, सिंध माशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखो, जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़े हैं, और कोई किसी भी इलीगल काम हो, कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पे मेरा ख्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए? पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था, या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब।
जी बिलावल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद मुतवक्किल है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है पीटीआई से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को कबूल करे। जहाँ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन के आऊँगा। थैंक यू। और एक सैयदजादे, हमारे शहजादे साबिक वज़ीर आला जनाब मौदूदी शाह साहब खड़े, और आपके राइट के भी एक सैयदजादे। सवाल क्या है यार? सवाल ये अदा करें कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो जेडीसी काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है, और आप उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिले। मैं आपके साथ करूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन हम ये चाहिए कि आपके सबसे बड़े शहर कराची के खिलाड़ियों को प्लेइंग फील्ड मिले। सर ग्राउंड बहुत महंगे, ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपके अपने बल्कि उम्र कराची के ग्राउंड शहर कराची में बहुत महंगे हैं। आप कुछ ऐसा करें, शाह साहब करें। सवाल क्या है? बिल्कुल आप प्लेइंग फील्ड, आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया है, और पब्लिक के लिए पब्लिक स्पेसेस जो है ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो एक मुस्बत, एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है, दूसरे ऐसे एरियाज़ है जिसमें वो अपना दिलचस्पी अगर है वो उसमें भी हिस्सा डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने एक जो पीपल्स स्क्वायर्स हैं वो कराची में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और पीपल्स स्क्वायर्स का मकसद ये था कि हम ऐसा जगह फराहम करें जो कि एक नौजवानों के लिए और शहरियों के लिए जहां वो आए और कराची को एंजॉय करें। जहां तक खेल के मैदान हैं, एक मैंने कराची में इनॉग्रेट तो किया है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं मलीर में भी इनॉग्रेट करूंगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये गोल होगा, हमारा में कोशिश होगा कि हम ना सिर्फ एक पब्लिक स्क्वायर मगर खेल के मैदान। आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारा का बहुत शुक्रिया।